کراچی کی نصرت بھٹو کالونی میں مکینک کی دکان کے باہر کھڑی گاڑی سے 3 اور 4 سال کے 2 بچوں کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق دونوں بچے 10 مئی سے لاپتہ تھے۔ جس گاڑی سے لاشیں ملی اس کے شیشوں پر دھول مٹی جمی ہوئی تھی۔ پولیس کو خدشہ ہے کہ بچے کھیل کود کے دوران گاڑی میں لاک ہو گئے تھے۔ جس کے ہمسائے میں اس طرح 5 دن سے وہ بچے بھوکے سوتے رہے اور اس باپ کی یہ حالت ہوئی کہ اس نے گولیاں کھا لیں، وہ پورے اہل محلہ کیا جواب دیں گے؟ اپنا گھر دیتا ہوں تاکہ میں بیوہ عورت اپنے بچوں کو ایک چھت رہ سکاں، 2 وقت دی روٹی دے سکاں، میں بھی انہوں دے ابو دی حال نہ کروں اپنا۔ کوٹ ادو میں لاک ڈاؤن سے خاندان بھوک کا شکار۔ بچوں نے 5 دن صرف پانی سے روزہ کھولا تو بے روزگار باپ نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں بیوی کی دردناک داستان۔ پاکستان بیت المال کا بیوہ کے لیے 60,000 روپے امداد کا اعلان۔ بچوں کے تعلیمی اخراجات بھی اٹھائے جائیں گے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 1 سے 8ویں جماعت کے طلباء کو پروموٹ کیا جائے گا۔ 9ویں سے 12ویں جماعت کے امتحانات کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ وزیر تعلیم سندھ سعیدانی کہتے ہیں کہ اسکول 1 جون سے نہیں کھلیں گے۔ بچوں کی صحت کے لیے 5 سال بھی اسکول بند رکھنا پڑا تو رکھیں گے۔ ادھر سندھ یونیورسٹی میں آن لائن کلاسز کا آغاز 1 جون سے ہو جائے گا۔ وائس چانسلر کے اعلان کے بعد طلباء نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہا ہمارے پاس سہولیات موجود نہیں، یونیورسٹی انتظامیہ نظر ثانی کرے۔ آل سندھ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین ایسوسی ایشن نے کہا امتحانات منسوخ کیے گئے تو پیچیدگیاں جنم لیں گی۔ لاہور میں آل پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کا 1 جون سے اسکول کھولنے کا اعلان۔ چیئرمین کاشف مرزا نے اسکولوں کے لیے SOPs جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شوگر بحران پر رپورٹ کو جس انداز میں پیش کیا گیا اس سے حکومت کو نقصان پہنچا۔ فواد چودھری کا اردو نیوز کو انٹرویو۔ کہا 80% سبسڈی تو نون لیگ کے دور میں دی گئی۔ رپورٹ سے ایسا لگا جیسے PTI کے سارے لوگ ملوث ہیں۔ سبسڈی ایک پالیسی فیصلہ تھا جو 3 فورم سے گزر کر منظور ہوا، پھر اس کے تو سبھی ذمہ دار ہیں۔ بدقسمتی سے حکومت کرونا کی بجائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا 2008 میں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تو ملک دہشت گردی کا شکار تھا۔ ہم نے قومی اتفاق رائے سے سوات آپریشن کیا اور امن لے کر آئے۔ ہم نے ملک کو خوراک میں خود کفیل کیا۔ آصف علی زرداری نے کہا پیپلز پارٹی نے آئین میں ترمیم کی اور صوبوں کو حقوق دیے۔ اب حکمران ملک کو پھر مشرف دور کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے شیڈیول تبدیل کر دیا۔ سندھ میں پیٹرول اور CNG اسٹیشن صبح 6 سے شام 4 بجے تک کھلے رہیں گے۔ کرغزستان میں پھنسے 500 پاکستانیوں کے گھر والوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وزارت خارجہ، سول ایویشن اور فلائٹ سروس کو نوٹس جاری۔ عدالت نے فریقین سے 20 مئی کو جواب طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ میں آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس۔ خورشید شاہ کے اہل خانہ کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ خورشید شاہ کی 2 بیویوں، بیٹے اور بھتیجے کی ضمانت کا فیصلہ چیلنج۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی پر اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی میں شور شرابہ۔ حکومتی اقدامات پر سخت تنقید۔ لیگی رکن اویس لغاری اور خواجہ عمران ظہیر کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا کا ڈیٹا بالکل غلط ہے، لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ بھی درست نہیں۔ اس وقت پاکستان کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان کر رہا ہے، پروونسز کو کون کر رہے ہیں؟ چیف منسٹرز کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کی کوئی نیشنل اسپرٹ کو کریٹ کرنے کی کوئی بات سنی ہے کبھی؟ ان فرنٹ لائن سولجرز کو جب تک ہم فلی اکوپڈ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس جنگ کو جو ہے وہ نہیں جیت سکتے۔ اپوزیشن کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیسٹ کرانے والی کٹس کی صلاحیت مختلف ہے، تمام کٹس کا رزلٹ 100% درست ہو یہ ممکن نہیں۔ ایوان میں PTI کے رکن اسمبلی احمد شاہ کھاگر نے تجویز دی کہ شادی بیاہ کے اخراجات محدود اور دکانیں مغرب تک بند کرنے کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ دکانیں صبح کھلے فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے بند ہو جائیں، اس نے چیزیں لینے کی ضرورت کی، وہ ایک روٹین بن گئی۔
इजलास में मजमुआ फौजदारी 2020 जबकि देही पंचायत और नेबरहुड कौंसल तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। एजेंडा मुकम्मल होने के बाद पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने इजलास मंगल की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। आरिफ मलिक, समा, लाहौर। हमें SOP के हिसाब से चलना होगा, हमारा सोशल डिस्टेंस रखना होगा, मुंह में मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा। अगर वो नहीं किया तो दुकानें सील होंगी। हम खरीदारों को भी खबरदार करते हैं कि अगर वो एहतियात के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो हम उन्हें अपना माल नहीं बेचेंगे। इजाजत मिलने पर SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाने का वादा, लेकिन जब कारोबार शुरू हुआ तो सारी अवाम का रश ताजिरों से भी ना संभाला गया। 53 रोज से ठंडा पड़ा कारोबार अचानक गर्म होने पर दुकानदार जैसे सब कुछ भूल गए। किसी ने हाथ जोड़ लिए तो कुछ ने कोरोना को ही सियासी कह दिया। सियासी कोरोना है, कुछ भी नहीं है भैया, हर चीज़ चल रही है। ये खाली खाली ऐसे ही है, ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। क्या पॉलिटिकल सारा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा किया हुआ है, मईशत को तबाह करने का एक ड्रामा है। नहीं है, आपको SOP तय हुए थे, समाजी फासला नहीं है कोई। वो तो कर ही नहीं सकते, स्टैंड में फासला नहीं तो कस्टमर में कहाँ से फासला होगा। नहीं कर सकते सर, ये कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप। बेतहाशा रश की संगीनी का ताजिर रहनुमाओं को भी अंदाजा है, मगर थोड़ी ढील और मांग रहे हैं। हम इंशाल्लाह अभी भी कोशिश कर रहे हैं, एक आध दिन में आपको नज़र आएगा कि 100% नहीं तो मेजॉरिटी जो है पब्लिक वो SOPs पे अमल करती हुई आपको नज़र आएगी। और हमारा एक ट्रेंड आप देखें ना, पब्लिक का ट्रेंड भी ऐसा है कि वो घरों से निकलें तो किसी ने मास्क नहीं लगाया, दुकानों में पहुंचे मास्क नहीं लगा हुआ। इस वक्त दो धारी तलवार है, आप जिसकी सुने रो देंगे आप। ऐसा अमली तौर पर मुमकिन नहीं है एक आदमी को आप भूखा मार दें और कहें कि कोरोना से नहीं मरना है, भूख से मर जाना, तो ऐसा नहीं है, एक एरर है। आप जब वक्त को महदूद करते हैं, शहर बड़ा है, तो फिर एक पैनिक तो होता है। हद तो ये है कि बाजार आने वाले बेशतर शहरी भी जानलेवा वबा को खातिर में नहीं ला रहे, बल्कि अपने बच्चे तक साथ लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस नहीं है। में आप देखिए सारे शोज में इतने करीब होते हैं, वहाँ पे कहाँ चल रहा है सोशल डिस्टेंस? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आवाम के लिए सब कुछ। आप दोनों में है, आप दोनों में समाजी। सिर्फ सदर ही नहीं, ज़ैनब मार्केट की तरह हैदरी, तारिक रोड और दिगर बड़े बाजारों में भी रश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। लॉकडाउन नरम हुआ तो लोगों ने ईद के कपड़े बनवाने के लिए दर्जियों का रुख कर लिया। 1.5 महीने के बाद नित नए कपड़े सिलवाने के लिए हो रही है दर्जियों से डील। अमूमन 15 रमजान तक हाउसफुल का बोर्ड लगाने वाले ये दर्जी इस बार करेंगे ईद तक नए ऑर्डर्स का इंतजार। लॉकडाउन में हमें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा काम शबान में शुरू होता है। शबान का महीना और रमज़ान का पीरा पूरा 2 माह काम करते हैं, लेकिन इस मरतबा ये हमें तकरीबन 12-13 दिन मिले हैं। दर्जियों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सिलाई के रेट भी बढ़ा दिए हैं। आम सूट की सिलाई 1500 रुपए तक, जबकि डिजाइन वाले सूट की सिलाई ज्यादा मुकर्रर की गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद हम ट्राई कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से दर्जी मिल जाए, लेकिन टेलर बहुत मुश्किल से अवेलेबल था, तो बड़ी मुश्किल से ये शॉप ढूंढी है, तो यहाँ पे आए हैं। नए कपड़े सिलवाने के लिए आने वाले अफराद समाजी फासला रखने के असूल पर अमल करते दिखाई देते हैं। रमजान में सिलाई का काम काफी अरूज पे होता है, लेकिन इस बार दर्जियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल आया तो ताजिर पहुंच गए दुकानें सजाने। किसी ने दुकान को डिसइंफेक्ट किया तो किसी ने खूब सफाई की। अगरचे ईद उल फितर में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं, मगर ताजिरों को उम्मीद है कि इन दिनों में अच्छा कारोबार होगा। सीजन के तो अब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 12 दिन है, तो 12 दिनों में ये कम से कम जरूर हुआ है कि लोगों को जो माशी प्रॉब्लम थी ना, वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर ईद के बाद भी 10-15 दिन तक ये लॉकडाउन रहता है तो कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी तरफ बाजारों में आने वाले खरीदार भी दुकानें खुलने पर खुश हैं, ताहम बाज लोग चीजें महंगी होने का शिकवा करते दिखाई देते हैं। रेट सभी ज्यादा ही हैं लॉकडाउन की वजह से। शुक्र है ईद है, आपको पता होना चाहिए सबको कि ईद के मौके में तो बाजार खोले ना, दुकानदार भी कह रहे कस्टमर आए चीज लेके जाए। पंजाब में कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए 24 मार्च को लॉकडाउन का आगाज हुआ था, जिसमें मरहलावार नरमी की जा रही है। कैमरामैन अली मुश्ताक के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। कई हफ्तों के लॉकडाउन के बाद बाजार खुले तो शहरी एहतियाती तदाबीर को खातिर में न लाए।
बाजारों में रश देखकर वुज़रा के हाथ पांव भी फूल गए। खबरदार कर दिया कि ये बेएहतियाती दोबारा लॉकडाउन पर मजबूर न कर दे। अगर हमने बदएहतियाती की, मजबूरन वज़ीर आज़म को, हुकूमत को, एनसीसी को, कोई इसके अंदर उनके पास रास्ता ही न रह जाए सिवाय इसके कि दोबारा से बंदिशें दोबारा बढ़ाई जाएं। लोगों ने जो एहतियात है उसको बिल्कुल बालाताक रखा हुआ है। ये एक जनरल इम्प्रेशन है। सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये जितने SOPs हैं, इस पे बड़ी सख्ती से अमल किया जाए। सिंध के वजीर इत्तलात ने भी साफ कह दिया, सूरत हाल यही रही तो मजबूरन दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से लोगों ने एहतियात नहीं की और इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स को, SOPs को वायलेट किया गया तो सिंध हुकूमत इस फैसले को ख़त्म भी कर सकती है और एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। उधर सेनेट इजलास के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लीगी अरकान ने लॉकडाउन पर हुकूमती हिकमत अमली पर तनकीद की। आप पहले लोगों की जानें बचाएंगे और वो फिर आप कह सकते हैं कि जी लॉकडाउन से नहीं जाने बचती, वो दूसरी बात है। लेकिन मुझे आप बताएं कि आपकी पॉलिसी है क्या? लाइक द मिसिंग पर्सन देयर इज अ मिसिंग पॉलिसी। अफरा तफरी का एक माहौल पैदा हुआ है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि वो ना इस वबा से निपटने का कोई मौसर तरीका बनाया जा सकता है और ना उस पर सही अमल किया जा सकता है। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि शहरियों ने एहतियात ना की तो कोरोना की वबा काबू से बाहर हो सकती है, जिसके संगीन नताइज होंगे।